నేషనల్ ఇండిపెండెంట్ స్కూల్స్ అలయన్స్ నిసా జాతీయ అధ్యక్షులు డాక్టర్ కుల్భూషణ్ శర్మ గారు ఢిల్లీ నుంచి ఈరోజు హైదరాబాద్కి రావటం జరిగింది. ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో పాఠశాలలు ప్రారంభమైన తర్వాత గ్రామీణ ప్రాంతాలలో మరియు ఇతర ప్రాంతాలలో కొంత ప్రభుత్వం నుంచి లేదా ప్రజాప్రతినిధుల నుంచి ప్రైవేటు పాఠశాలలకి పిల్లల్ని పంపకూడదు, బస్సులు గ్రామాలలో తిరగకూడదు అనేటటువంటి కొన్ని సమస్యలు మరియు ఇతరత్ర స్కూల్ సేఫ్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎన్నో సమస్యల మీద వారు ఈరోజు ఇక్కడ ఒక సమావేశాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఈ ప్రెస్ మీట్లో వారు పాల్గొనడం జరుగుతున్నది. ఇప్పుడు డాక్టర్ కుల్భూషణ్ శర్మ గారు జాతీయ అధ్యక్షులు నేషనల్ ప్రైవేట్ పాఠశాలల సంఘం వారు ఇప్పుడు ఈ ప్రెస్ మీట్ను ఉద్దేశించి మాట్లాడతారు. हाँ नमस्कार, मैं सीधा 3 मुद्दों पे आता हूँ जो एक नेशनल इश्यूज़ हैं. नंबर 1, स्कूल सेफ्टी एक्ट. हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि हर एक की सेफ्टी का एक्ट है, डॉक्टर्स की सेफ्टीज़ का एक्ट है, बाकी और जो बिज़नेस है उनके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए सेफ्टी एक्ट है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के लिए कोई सेफ्टी एक्ट नहीं है. ना स्कूल कैंपस सेफ़ है जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चों ने शिक्षा ग्रहण करनी होती है, और ना नेशन बिल्डर जो टीचर्स हैं उनके लिए कोई सेफ्टी एक्ट है. उनके बहुत सारे बच्चों के द्वारा मर्डर्स हो चुके हैं, पेरेंट्स के द्वारा एजिटेशंस होते हैं. तो हमारी मांग है कि स्कूल कैंपस और टीचर्स टोटली जो है इनके लिए एक स्कूल सेफ्टी एक्ट बनाना चाहिए. नंबर 2, हमारा इशू है स्कूल बस को लेकर. स्कूल बस जो है बच्चे को कैरी करने के लिए है, एक सोर्स है, साधन है स्कूल पहुंचाने के लिए, लेकिन सरकार के द्वारा उस पर 18% GST लिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल ले जाना एक बहुत महंगा काम जो है पेरेंट्स के लिए बनता जा रहा है. तो हमारी डिमांड है कि स्कूल बस के ऊपर से GST नहीं होना चाहिए, और जिस प्रकार एम्बुलेंस पे सब्सिडी है इसी प्रकार स्कूल बस पे सब्सिडी होनी चाहिए. और जो ऑयल भी है, जैसे आज ईरान की पोजीशन है तो डेली डीजल के रेट जो है वो हाइक होते जा रहे हैं. तो स्कूल्स के लिए एक इंस्टीट्यूशनल रेट्स होने चाहिए. अगर डीजल के प्राइस हाइक होते हैं तो गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस में छूट देकर उसको स्टेबल बनाने की एक पॉलिसी बनानी चाहिए, जिससे बच्चों को और पेरेंट्स को जो है महंगा स्कूल वाहन जो है उसके लिए पैसे ना देने पड़े. और नंबर 3 है राइट टू कलेक्ट फ़ी. हर सर्विस पे आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन स्कूल धीरे धीरे ऐसा बनता जा रहा है कि आप स्कूल पढ़ें और फीस ना दें. ये एक जो है नैरेटिव बनता जा रहा है, परसेप्शन होती जा रही है, माइंडसेट बनता जा रहा है. तो सरकार को एक रूल लाना चाहिए कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी सारी इकोनॉमी जो है वो फ़ीस से ही चलती है. अगर कुछ पेरेंट्स फ़ीस नहीं देंगे तो उससे स्कूल की क्वालिटी भी डिक्रीज़ होगी, और दूसरा उसका बोझ दूसरे पेरेंट्स पर पड़ेगा. तो इन सारे इश्यूज़ को लेकर हम सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि इन पर एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाए, ताकि जो 2047 में विकसित भारत का एक सपना देखा जा रहा है उसका जो नींव है वो स्कूल ही उसकी नींव है. अगर स्कूल स्ट्रक्चर मजबूत होगा, स्कूल की जो पॉलिसी मजबूत होंगी, एजुकेशन पॉलिसी मजबूत होगी, तभी हम 2047 में विकसित भारत बना सकते हैं. डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए. और एक और बहुत अहम मुद्दा जो बनता जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन इन प्राइवेट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल, ये बहुत बढ़ता जा रहा है. इवन कई जगह से ये कंप्लेंट्स आ रही है कि लोग इस तरह की बातें, भ्रामक बातें कर रहे हैं कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा. चॉइस जो है वो पेरेंट्स की है कि उसको गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाना है या प्राइवेट स्कूल पढ़ाना है. और 50% से ज़्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं जो गवर्नमेंट को कोऑपरेट कर रहे हैं और गवर्नमेंट के रोल को कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट का एजुकेशन देने का रोल है, और पेरेंट्स को एक चॉइस दे रहे हैं कि वो अपनी मर्जी का पसंद का स्कूल चुन सकते हैं. तो इस तरह का जो भी भ्रामक प्रचार चल रहा है, सरकार को इसमें क्लैरिटी करनी चाहिए कि हर अभिभावक के पास हक है अपना स्कूल चुनने का. अगर कोई भी इस पे कोई भ्रांति फैलाता है, इसके लिए भी एक कानून बनना चाहिए कि अगर कोई इस तरह की भ्रांति फैलाता है तो उसको सज़ा का प्रावधान होना चाहिए. నమస్కారం, నా పేరు పరంజ్యోతి. నేను జాతీయ ప్రైవేట్ పాఠశాల సంఘానికి ఉపాధ్యక్షునిగా ఉన్నాను. ఈరోజు హైదరాబాద్కు మా జాతీయ అధ్యక్షులు కుల్భూషణ్ శర్మ గారు రావటం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ఇప్పుడు ప్రైవేట్ పాఠశాలలు పునఃప్రారంభమైనాయి ఈ అకాడమిక్ ఇయర్కి. సో ఈ సందర్భంగా కొంత
గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ప్రైవేటు పాఠశాలల మీద ఒక రకమైనటువంటి విచక్షణ జరగటం, ప్రైవేట్ పాఠశాలకు పిల్లల్ని పంపించినట్టయితే ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించినటువంటి లబ్ధి కుటుంబాలకు లేకుండా చేస్తాము అనేటటువంటి ఒక బెదిరింపు జరుగుతున్నది అనేది ఒక అంశంగా ఈరోజు అది ప్రైవేట్ పాఠశాల యాజమాన్యాలని తల్లిదండ్రులను కూడా చాలా ఇబ్బందికి గురి చేస్తున్నది. ఆ విషయంలో మేము ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అటువంటి విచక్షణ అనేది ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ప్రభుత్వ పాఠశాల అనేది జరగకుండా తల్లిదండ్రులు ఏ పాఠశాలకు పంపించినా కూడా తమ పిల్లలకు ఎక్కడ న్యాయం జరుగుతుంది, ఎక్కడ సరియైన విద్య అందుతుందో అక్కడికి వెళ్ళటం అనేది కుటుంబాల యొక్క తల్లిదండ్రుల హక్కుగా భావించాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. రెండో అంశం ఏదైతే ఉందో అది స్కూల్ సేఫ్టీకి సంబంధించి, అంటే స్కూల్ బిల్డింగ్ కానివ్వండి, స్కూల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి టీచర్లు, పిల్లలు, వారి సేఫ్టీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దీని మీద ప్రభుత్వం జాతీయ స్థాయిలో తప్పకుండా ఒక మంచి చట్టాన్ని తీసుకురావాలి. ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భాలలో టీచరు పిల్లల్ని మందలిచ్చిందని తల్లిదండ్రులు వచ్చి దాడి చేయటము, లేకపోతే కొన్ని సందర్భాలలో అసలు ప్రిన్సిపల్లను చంపేసినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. పాఠశాలల మీద దౌర్జన్యం చేసి దాడులు చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి స్కూల్ సేఫ్టీ అనేది చాలా లేత మనస్సు ఉన్నటువంటి పిల్లలు పాఠశాలలో చదువుతారు. కాబట్టి ఆ పిల్లల మనస్సులు చదువు వైపు ఉండాలి, భద్రత భావన ఉంటే చదువుకు లక్ష్యం ఉంటుంది. కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక స్కూల్ సేఫ్టీ అనేది తీసుకురావాలి. తర్వాత ప్రతి సర్వీస్కి కూడా వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి సర్వీస్కి తగినటువంటి మూల్యాన్ని ఆశించేటటువంటి హక్కు ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అంటే సంవత్సరం అంతా పిల్లలు చదివిన తర్వాత కూడా ఫీజు పే చేయకపోయినా ప్రభుత్వం మేమే హాల్ టికెట్ ఇస్తాం, మీరు సర్టిఫికేట్లు ఆపొద్దు అనేటటువంటి అసలు ఏమాత్రం హేతుబద్ధంగా లేనటువంటి చట్టాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి రైట్ టు కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫీజు అనేది కూడా ఒక చట్టంగా తీసుకురావాలి, ఆ హక్కుని స్కూళ్ళకి ఇవ్వాలి అనేటటువంటి అంశాలతోటి ఈరోజు మా జాతీయ అధ్యక్షులు వారు వచ్చారు. కాబట్టి మేము ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, దయచేసి ఈ అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని దాదాపు 60% పిల్లలు ఈరోజు బడ్జెట్ ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో చదువుతున్నారు. కాబట్టి ప్రభుత్వం చేయలేని పని, ప్రభుత్వం బాధ్యత ఉండి కూడా ఉన్నటువంటి వనరులు లేకపోవటం వల్లనో సిబ్బంది లేకపోవటం వల్లనో చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితులలో ఈరోజు ప్రైవేట్ పాఠశాలను స్థాపించి విద్యార్థులకు ఇంత నాణ్యమైనటువంటి విద్య అందించి వారి అభివృద్ధికి, వారి పురోగతికి ఇంత శ్రమ చేస్తున్నటువంటి ప్రైవేట్ పాఠశాలని మన రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి గారు మరియు ప్రభుత్వం ప్రోత్సహించాలని, ఈ ప్రైవేటు పాఠశాలల్ని నీరుగార్చేటటువంటి ఏ ఆలోచన కానీ పరిస్థితి కానీ రాకూడదని మేము విజ్ఞప్తి చేయడానికి ఈరోజు మా అధ్యక్షుల వారు వచ్చారు. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని సవినయంగా ప్రభుత్వానికి మేము తెలియజేస్తున్నాం. నమస్తే. ప్రెస్ మిత్రులకు నమస్కారాలు. ఈరోజు ఢిల్లీ నుండి హైదరాబాద్కి వచ్చేసినటువంటి జాతీయ అధ్యక్షులు కుల్భూషణ్ శర్మ గారు, అట్లాగే జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు పరంజ్యోతి గారు, ఉప్పల్ మండల అధ్యక్షులు విజేందర్ రెడ్డి గారు, అట్లాగే పని పవన్ గారు, ముఖ్యంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు ప్రభుత్వం తరపున కానీ సమాజం తరపున కానీ అనేక సంఘాల ద్వారా అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి గ్రామీణ ప్రాంతంలో కానీ పట్టణ ప్రాంతంలో కూడా దాదాపు 10,000 పాఠశాలలు తెలంగాణ ప్రాంతం అంతా కూడా అనేక ఇబ్బందులు. ఒక పక్క ఫీజులు ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాయని, ఒక పక్కన పుస్తకాలు అమ్ముతున్నాయని, ఒక పక్కన టై బెల్ట్లు, ఇవన్నీ కేవలం సౌకర్యార్థం. మారుమూల ప్రాంతంలో దుకాణాలు ఉన్నాయి, అవైలబిలిటీ ఉండదు. కాబట్టి పేరెంట్ అవైలబిలిటీ కోసం శాతం వరకు డిబేట్ ఇచ్చి అమ్ముతూ ఉన్నారు. అమ్మడం కాదు, అది అడ్జస్ట్మెంట్, అక్కడ ఉన్న అందుబాటులో ఉంచుతున్నాం. కాబట్టి మాకేమీ ట్రేడ్ లైసెన్స్ కానీ ఇతరత్ర షాపులు ఉండయి. కేవలం తల్లిదండ్రికి అందుబాటులో ఉంచడం కోసమే, మేము అక్కడ సౌకర్యం కల్పించడం కోసమే అలాంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. అయినా షాపులలో కూడా మేము ఇచ్చినవి పలానా షాపులో కొనాలి పలానా దానికి కాకుండా అంతటా కూడా అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. లిస్ట్ ఇస్తాం, ఎక్కడ కూడా పలానా దగ్గరికి చేయాలని ఉండదు. దానిపైన చాలామంది రాస్తూ ఉంటారు పర్సంటేజ్లు, అనేక కోట్లు సంపాదిస్తున్నారని. కేవలం ఫీజు మాత్రమే చక్కగా కడితే సరిపోద్దని మేము కోరుకుంటాం. ఎక్కడ కూడా పుస్తకాల పైన వ్యాపారం అను, టైప్ అయిన వ్యాపారం అను, అది ఒక నీట్నెస్ కోసం, అది అందరూ సమానంగా కనబడాలనే విషయమే యూనిఫామ్ పెట్టింది ప్రభుత్వం. మేము కూడా టై కానీ బెల్ట్ కానీ డైరీ కానీ, ఒక చిన్న పిల్లలు ఇంటికైనాక హోంవర్క్ ఏం చేయాలనేది తల్లిదండ్రులకు తెలియజేయాలి మేము స్పష్టంగా. ఎందుకంటే మా దగ్గర ఫీ పే చేస్తున్నారు, డబ్బు కడుతున్నప్పుడు మాకు స్పందన ఉంటుంది, బాధ్యత ఉంటుంది, భరోసా ఇస్తాం. కాబట్టి
ఆ తల్లిదండ్రులు మంచిగా నవ్వుకుంటూ వెళ్తారు. అడ్మిషన్ చేసి వెళ్ళినాక ఈ పిల్లోని పలానా పాఠశాలలో జాయిన్ చేశాను, చక్కని చదువు, చక్కని సంస్కారం, సంస్కృతి అన్నీ అందుబాటులో ఖచ్చితంగా ఉంటాయి, రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతోనే మా దగ్గర ఫీ పేమెంట్ చేసి అబ్బాయిని అప్పచెప్పి వెళ్ళిపోతారు. మరి అలాంటి తల్లిదండ్రుల సమాజానికి మేము ఏదైతే ఓర్పుతో మేము ఖచ్చితంగా సహనంతో వాళ్ళకి విద్యను అందించాల్సిన బాధ్యత మాకున్నది. వారి అందరి బరువును, సమాజం బరువును, తల్లిదండ్రుల బరువును మేము ఎత్తినెత్తుకున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా వ్యాపార ధోరణి ఉండదు. ఏదో కొన్ని కార్పొరేట్ పాఠశాలలు చేసినంత మాత్రాన అన్ని పాఠశాలను ఒకే గాడిన కట్టి ఈ రకంగా మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం, మమ్మల్ని చాలా అంటే ఈ 3-4 నెలలు అనేక మందితో ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నాం. మేము అన్నీ కూడా డిస్ప్లే చేస్తాం, ప్రతిదీ కూడా ఇలా యూడైస్లో కానీ చైల్డ్ వెల్ఫేర్లో కానీ ప్రతిదీ కూడా పెట్టి ఉన్నాం. ఇలా ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అనేక ఏరియాలో చూస్తాం, అన్ని జిల్లాలో ముఖ్యంగా కరీంనగర్, అటు నిజామాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాలో, అటు ఆదిలాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాలో, అనేక వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాలో అనేక ఏరియాలలో చూస్తా ఉన్నాం. ఖమ్మంలో, మహబూబ్నగర్లో ఏంటంటే గ్రామాలకు రావద్దని కొత్తగా సర్పంచులు ఎన్నికై ఈ గ్రామాలకు వస్తే ఈ ప్రభుత్వం పొందిన దగ్గర నుంచి వచ్చే పథకాలన్నింటినీ కూడా రద్దు చేస్తాం, మీకు అందుబాటులో రావని. అసలు ఈ మిక్స్డ్ ఎకనామీలో భారతదేశమే రాజ్యాంగంలో ఉన్నది. ఏంటంటే అటు ప్రైవేటు, ఇటు ప్రభుత్వ రంగం. మరి ఇన్ని రకాల చట్టాలు ఉన్నప్పుడు ఆ రకంగా తీర్మానాలు చేయడం అనేది చాలా విడ్డూరం, ఇది చాలా తప్పు చేస్తున్నారు, చట్టానికి విరుద్ధంగా పోతా ఉన్నారు. కాబట్టి ఇలా అడుగుతా ఉన్నాను, ఇలా కలెక్టర్ల పిల్లలు కావచ్చు, ఇలా నాయకుల పిల్లలు కావచ్చు, అనేక మంది దోపిడీదారులు, వైట్ కాలర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళందరి పిల్లలు ఇలా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ రకరకాలుగా వెళ్ళి, నాట్ ఓన్లీ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్, ఇలా అంటే బార్డర్ దాటి కూడా దేశ సరిహద్దులు దాటి ఇతర దేశాలు చదివించే పిల్లలు ఉన్నారు, ఇతర రాష్ట్రాలు చదివించే పిల్లలు లక్షలు కట్టి. మరి వాళ్ళ పిల్లలంతా కూడా సమాజంలో ఎత్తులో ఉండి రాకెట్ యుగంలో రాకెట్ లెక్క ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు. మరి దారిద్ర్యరేఖకు దిగువనున్న పిల్లలు ఇలా ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ఎందుకు చదవకూడదు అనేది నేను వాళ్ళని సూటిగా ప్రశ్న వేస్తూ ఉన్నాను. మీరు తీర్మానాలు కాదు, మీ పిల్లలంతా ఎక్కడ చదువుతున్నారు, మీ యొక్క కుటుంబం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉన్నది, వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉన్నదని ఒక్కసారి గమనించి మీ పిల్లలు కూడా మరొకవేళ అదే ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఎందుకు చదివించట్లేదని, ఇలా ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పిల్లలు ఎందుకు చదవట్లేదు అనేది కేవలం తీర్మానాలు చేసి భయభ్రాంతులకు గురి చేసి సామాన్యమైన ప్రజలు కూడా ఇబ్బంది పెడుతున్నారనేదే మీ అందరికీ నేను సూటిగా ఇలా హైదరాబాద్ కేంద్రం ద్వారా మేము ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను. మిత్రులారా, మనం అంతా కలిసి ఉన్నాం. ఎవరికైనా ఎక్కడ స్వేచ్ఛ ఉంది, హక్కు ఉంది, మనకు రాజ్యాంగం కల్పించింది. అంత చక్కటి రాజ్యాంగాన్ని ఉపయోగించడానికి కాబట్టి ఇట్లాంటి అన్ని చట్టానికి ఇవన్నిటికీ విరుద్ధంగా మనం తీర్మానం చేయకూడదనే మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. ఇక ముందు ఇలాంటివి చేస్తే మేము ఊరుకోమని కూడా మీకు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. దీనిపైన ప్రభుత్వం కూడా దీనికి సంబంధించిన శాఖ అంటే ఎవరైతే వ్యవహరిస్తున్నారో వాళ్ళంతా కూడా దీన్ని స్పందించి వెంటనే ఇలాంటి ప్రకటనలు రాకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కూడా మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. అలాగే ఫీజుల గురించి కూడా ఎవరు ఎంత ఫీజు తీసుకోవాలి, ఏం చేయాలనేది ఇప్పటికి కూడా ఆ ఫీ కమిటీ అనేది అది తొందరగా చెప్తే ఇట్లాంటి యొక్క ప్రకటనలు రావని. సో ముఖ్యంగా తెలంగాణలో చదువుతున్న ఇలా దాదాపు 60% మంది తల్లిదండ్రులు మీరు ఎక్కడ కూడా భయభ్రాంతులకు గురి కాకండి, మీకు భరోసా ఇస్తూ ఉన్నాం. మీ పథకాలు కనుక రావు అని కనుక మీకు ఏదైనా నోటీసులు ఇస్తే మాకు ఇచ్చండి. కోర్టులు ఉన్నాయి, అనేక రకాల మేము దీన్ని చూసి మీ ముందుంచి మీకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా మీ అందరికీ కూడా భరోసా ఇస్తాను. ఖచ్చితంగా మీకు ఇష్టం అక్కడ చదివించండి, మీకు ఎక్కడ ఇష్టం ఉంటుందో అక్కడ చదివించండి. బస్సులను రానియకపోవడం కూడా చాలా తప్పుగా ప్రవర్తిస్తున్నాం. మేము ఫిట్నెస్ తీసుకున్నాం, రూట్ పర్మిట్ తీసుకున్నాం, ట్యాక్సీ కడుతున్నాం, లక్షల రూపాయలు పెట్టి బస్సు కొన్నాం. బస్సును తిరగడానికి కానీ మా ఇంట్లో పెట్టుకొని పూజ చేసుకోవడానికి కాదు. కాబట్టి బస్సులను రానియకపోవడం కూడా చాలా తప్పుగా భావిస్తూ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా శాఖ కూడా దీన్ని పరిశీలించాలని, ఎందుకంటే బస్సులు రాకపోవడం, అడ్డుకోవడం, అద్దాలను బలగొట్టడం, బస్సుకు అడ్డం తిరగడం ఇది చట్టరీత్యా నేరం అని కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అన్నిటిపైన కూడా ఒకవేళ కనుక స్పందన లేకుంటే ఖచ్చితంగా అందరిపైన కేసులు పెట్టే ఆలోచన కూడా మేము చేస్తా ఉన్నాం అని ఈ వేదిక ద్వారా తెలియజేస్తూ సరే థ్యాంక్ యూ అలా. ప్రైవేట్ పాఠశాల ఎంతో మంది నిరుద్యోగులకు కూడా ఉద్యోగం కల్పిస్తున్నారు. దాదాపు సీఎం కూడా విద్యాశాఖ మంత్రి ఆయన దృష్టికి తీసుకుపోయారా? చాలాసార్లు తీసుకెళ్ళినాం, చాలా సందర్భాలు చెప్తా ఉన్నాం, ఎన్నో సంవత్సరాలు చెప్తా ఉన్నాం. మా దగ్గర 4 లక్షల మందికి ఉపాధిని అందించినాం. ఇలా ప్రభుత్వం కన్నా మిన్న ప్రభుత్వంలో కేవలం 1,17,000 మాత్రమే ఉన్నారు. మా దగ్గరే ఇలా సిబ్బంది 4 లక్షల మంది ఉన్నారు. మా దగ్గర స్కావెంజర్స్ ఉన్నారు, అటెండర్స్ ఉన్నారు, ఆయాలు ఉన్నారు, క్లర్క్స్ ఉన్నారు, అనేక రకాల ప్రతి సబ్జెక్టుకు ఒక టీచర్ ఉన్నాడు. వాళ్ళ క్లాస్కి ఒక టీచర్ ఉంటే మా దగ్గర సబ్జెక్టుకి ఒక టీచర్ ఉన్నాడు. వాళ్ళ దగ్గర ఒక టీచర్ ఉంటే మా దగ్గర 7 టీచర్లు ఉన్నారు. మా విద్యా విధానం కూడా అన్నిటికీ స్పష్టంగా మంచి విద్యను అందించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాం. ప్రతి పాఠశాలకు అప్డేట్ అయింది. ఇలా టెక్నాలజీ పరంగా, టీచర్స్ ట్రైనింగ్ పరంగా, అన్ని రకాల మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ కానీ అనేక రకాల స్కిల్స్తోనే ఇలా పాఠశాలలు నడుపుతా ఉన్నాం. ప్రభుత్వానికి ధీటుగా ఉన్నాయి కాబట్టి 60% ఉంది. వాళ్ళ పిల్లలే మా దగ్గర చదువుతూ ఉన్నారు. ఇలా టీచర్ల పిల్లలు కావచ్చు, ఇలా
పొలిటీషియన్ లీడర్స్ పిల్లలు కావచ్చు, సమాజంలో ఎవరైతే ఇలా వైట్ కలర్ ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మా పిల్లలంతా కూడా మా దగ్గర చదువుతూ ఉన్నారు. సో రాబోయే రోజుల్లో మీ పోరాటం ఎలా ఉంటుంది? ఖచ్చితంగా ఇట్లాంటి పట్ల ఏదైతే ఎక్కడెక్కడ సంఘటనలు వస్తూ ఉన్నాయో అందరి పట్ల కూడా మేము ఊరుకోము. ఖచ్చితంగా దీనిపైన ఒక కార్యక్రమం చేపట్టి తెలంగాణ అంతా కూడా ఉద్యమం తీసుకొచ్చి నాట్ ఓన్లీ తెలంగాణ, భారతదేశం అంతా కూడా ఎక్కడ ఏ చిన్న పాఠశాలకు ఏ ఇబ్బంది కలిగినా అందరం ఒకటై ఖచ్చితంగా దీన్ని నిలదీస్తాం. సో ఉప్పల్ మండల విజేందర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు కదా, ఎలా ఉంది లీడర్షిప్ ఎలా ఉంది? అది చాలా బాగుంది. రాబోయే రోజుల్లో వారిని ఎలా చూస్తాం? మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఉన్నారు యాదగిరి గారు, శివరాత్రి యాదగిరి గారు, వారు కూడా వచ్చేది ఉండే అనుకోకుండా వేరే దగ్గర ఉన్నారు. 100% వచ్చి. నా పేరు విజయేందర్ రెడ్డి. ఈరోజు మనకి ఢిల్లీ నుంచి కుల్భూషణ్ శర్మ గారు నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చారు. అలాగే పరంజ్యోతి సార్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ నీసా అండ్ శేఖర్ రావు గారు ఫౌండర్ ఆఫ్ ట్రెస్మా అండ్ 10 years తను మన ట్రెస్మాకి సేవలు అందించారు యాజ్ ఎ ప్రెసిడెంట్గా కూడా. సో హీఈస్ ఆల్సో ఫౌండర్ 22 years నుంచి కంటిన్యూస్గా తన శ్రమని ట్రెస్మాకి అంకితం చేశారు. ఓన్లీ ట్రెస్మా కోసం దాదాపు 6 లక్షల కిలోమీటర్లు తన వెహికల్లో తిరిగి ప్రజలకు సేవ చేసిన వ్యక్తి మన శేఖర్రావు గారు. ఇదే కాకుండా రూపాయి తీసుకోకుండా చాలామందికి సర్వీస్ చేసి ఎంతోమంది స్కూళ్ళకి పర్మిషన్లు ఇప్పించడమే కాకుండా ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా ముందున్న వ్యక్తి మన షిప్లో మా లాంటివి. సార్ మీకు ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాం సార్. అండ్ ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే స్కూల్స్ ఫేస్ చేస్తున్న కొన్ని సమస్యలు. ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అనగానే అందరు కార్పొరేట్ స్కూల్స్ అనుకుంటారు, కానీ కార్పొరేట్కి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి మధ్యలో బడ్జెట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. ఈ బడ్జెట్ స్కూల్స్ ఆల్మోస్ట్ మన తెలంగాణలో 10,000 స్కూల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 10,000 స్కూల్స్లో ఆల్మోస్ట్ 3 lakh మెంబర్స్కి మేము జీవితాలు కల్పిస్తున్నాం. కానీ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోకుండా జనాలు ఏం చేస్తున్నారంటే స్కూల్స్ అనగానే కార్పొరేట్ స్కూల్స్తో కంపేర్ చేసి మేము తీసుకున్న ఫీజెస్ ఏంటి, కార్పొరేట్ స్కూల్స్కున్న ఫీజెస్ ఏంటి కంపారిజన్ వదిలేసి మమ్మల్ని కూడా కార్పొరేట్లోకి లాగి ఆర్టీఐ అనే యాక్ట్ వాడి మమ్మల్ని గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ని పలు రకాలుగా ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు. ఈ రప్చర్ ఎంతవరకు అవుతుందంటే స్కూల్స్కి ఆన్ డైలీ బేసిస్ ఇబ్బందులే ఉంటున్నాయి. ఏదైనా సమస్య ఉన్నప్పుడు ఏ అసోసియేషన్ అయినా సరే వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇచ్చే రైట్స్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి, దాంట్లో ఏ డౌట్ లేదు. కానీ స్కూల్కి వచ్చి స్కూల్ మీద పడి గొడవ చేసి స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ని చేసుకోవడం అనేది ఇది మేము సహించలేకపోతున్నాం. అటు గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్లు కూడా ఏం చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళపైన కూడా దుర్భాషలు ఆడడం అంటేనో బ్యాడ్ వర్డ్స్ యూజ్ చేయడము, వాళ్ళని కూడా టైట్ చేయడము ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. రీసెంట్గా రామంతపూర్లో ఒక ఇష్యూ జరిగింది. దాంట్లో ఒక కరెస్పాండెంట్ని ఒక స్టూడెంట్ యూనియన్ వాళ్ళు కొట్టడం జరిగింది. అసలు స్కూల్లో ఏదైనా సమస్య ఉంటే మీరు ఎందుకు పేపర్ పైన పెట్టి ఒక కంప్లైంట్ ఇవ్వలేకపోతున్నారు? ఎందుకు ఒక కరెస్పాండెంట్ని కొట్టాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందనేది నిజంగా అర్థం కాని పరిస్థితి. దీనికి మాకు లోకల్గా సపోర్ట్ కూడా తీసుకుంటున్నాము. అండ్ ఇదే కాకుండా డాక్టర్స్కి సేఫ్టీ యాక్ట్ ఉంది. సార్ చెప్పినట్టు ఇందాక డాక్టర్స్కి సేఫ్టీ యాక్ట్ ఉంది, గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్కి సేఫ్టీ యాక్ట్ ఉంది, కానీ ప్రైవేట్ కరెస్పాండెంట్స్కి మాత్రం సేఫ్టీ యాక్ట్ లేదు. ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి లోపల కూర్చోబెడుతున్నాడు. ఏదైనా బస్ యాక్సిడెంట్ కానివ్వండి, లేకపోతే చిన్నపిల్లల్ని ఎవరైనా టీచర్ కొట్టినా కూడా మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళని తీసుకొని పోలీస్ స్టేషన్లో కూర్చోబెడుతున్నారు. అది అసలు కొంచెమైనా పరిశీలించి ఏం జరుగుతుంది, ప్రాబ్లం ఏంటి, సొల్యూషన్ ఏంటి అది చూడడం మానేసి మేనేజ్మెంట్ పైన పడుతున్నారు. కొంచెం మాకు కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి కూడా దట్టు బడ్జెట్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి కూడా సేఫ్టీ యాక్ట్ అనేది ఒకటి కంపల్సరీగా రావాలి. మా పైన కూడా ఆర్టీఐ అటాక్స్ అనేవి కంపల్సరీగా ఆగాలి. ఈరోజు కూడా నేను ప్రెస్ మీట్కి స్కూల్స్ని అందరినీ పిలవకపోవడానికి రీజన్ కూడా ఇదే. ఏ స్కూల్స్ అయితే ప్రెస్లో కనపడుతున్నారో వాళ్ళని నెక్స్ట్ డే టార్గెట్ చేస్తున్నారు. అది అవ్వద్దని ఓన్లీ నేను లీడర్స్ని మాత్రమే ఇక్కడికి పిలిపించి ఈ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. ఇంకోటి ఏంటంటే సార్, సబ్సిడీ ఆన్ బస్సెస్ అనేది కంపల్సరీగా మ్యాండేట్ అవ్వాలి. రీజన్ ఏంటంటే మా స్కూల్లో ఫీజు 18,000 ఉంటే బస్ ఫీజు కూడా 18,000 అవుతుంది. దీనికి రీజన్ ఏంటంటే బస్సుకి వచ్చే కాస్ట్ అండ్ దానికి పెట్రోల్కి అయ్యే ఖర్చు. అదే గవర్నమెంట్ కనుక మమ్మల్ని కన్సిడర్ చేసి బస్సెస్ పైన ఓన్లీ స్కూల్ బస్సెస్ పైన జిఎస్టీ కనుక తీసేస్తే అది కూడా మాకు సబ్సిడీ రేట్లో వచ్చినప్పుడు కాస్ట్ అనేది పేరెంట్కి తగ్గుతుంది. అది ఇందులో మా స్వార్థం ఏం లేదు, పేరెంట్కి సపోర్ట్ చేయాలి కాబట్టి పేరెంట్కి తగ్గుతుంది. అది ఒక్కసారి కొంచెం గవర్నమెంట్ ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సార్, కమర్షియల్ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్. ప్రతి స్కూల్కి కమర్షియల్గా ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ వేస్తున్నారు సార్. నేను ఓన్లీ బడ్జెట్ స్కూల్స్ గురించే మాట్లాడుతున్నాను. కమర్షియల్ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ ఉంటుంది సార్, మాకు చేస్తే బాగుంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సార్, రైట్ టు కలెక్ట్ ఫీ. అంటే ఒక మేనేజ్మెంట్కి చదువు చెప్పింది ఫీజు కలెక్ట్ చేసే రైట్ లేదు అనే స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి సార్ డే బై డే స్కూల్స్. ఇది కొంచెం మారి పేరెంట్స్ కూడా మా బాధను అర్థం చేసుకొని మా చిన్న ఫీజులు వాటిని కొంచెం మాకు ఇచ్చేలా చూడాలి. అట్ ద సేమ్ టైం స్టూడెంట్ యూనియన్ కానీ ఇంకెవరైనా కానీ ఫీజు విషయాలలో ఇంటర్ఫియర్ అవ్వకుంటే కూడా బాగుంటుంది సార్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ స్కూల్. యాక్చువల్గా మేము స్పీడ్ బ్రేకర్స్ మా ఓన్గా మేము వేయించుకున్న ప్రతిసారి జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు కానీ ఇంకేదైనా కానీ వాళ్ళు వచ్చి తీసేస్తున్నారు దాన్ని.
అంటే స్పీడ్ బ్రేకర్స్ వేయడానికి పర్మిషన్స్ లేవు అది ఇదని. అట్లీస్ట్ స్కూల్స్ ముందు మాత్రం ఒక స్కూల్ జోన్ అనేది పెట్టి స్కూల్ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ వేయాలని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఈ రిప్రజెంటేషన్ అంతా ఆల్రెడీ మేము సీఎం ఆఫీస్కి రీచ్ అయ్యాము. 8 నెలలు కష్టపడి సీఎం ఆఫీస్కి రీచ్ అయ్యి సీఎం గారి ముందు కూడా పెట్టాము. ఈ నెక్స్ట్ 10-15 డేస్లో మనకి సీఎం సార్ ది అపాయింట్మెంట్ కూడా దొరుకుతుంది. అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ శేఖర్ రావు గారు మనం ఇది అచీవ్ చేస్తున్నాము. సో ఇవన్నిటితో పాటు సార్ స్కూల్ పర్మిషన్ అనగానే స్కూల్ పర్మిషన్స్ కావచ్చు, లేకపోతే రెన్యువల్స్ కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు, దీనికి మనకి ఒక సింగిల్ విండో సిస్టమ్ పెట్టాలని ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే 5 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటున్నాయి. ఒక స్కూల్ ఫైల్ వెళ్తే ఈ 5 డిపార్ట్మెంట్స్ క్రాస్ అయ్యి వచ్చేసరికి చిన్న రిజెక్షన్ ఉన్నా కూడా నెలలు తీసుకుంటుంది ఆ ఫైల్ని మళ్ళీ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి. సో దాని బదులు ఒక సింగిల్ విండో సిస్టమ్ కనుక ఉంటే ఒక ఫైల్ మూవ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందో మొత్తం చెక్ చేసుకొని పర్మిషన్స్ ఇవ్వడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఈ మేజర్ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా ఒక రిప్రజెంటేషన్ ద్వారా ఫస్ట్ మేము పరమేశ్వర్ రెడ్డి గారికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే ఎంపీఆర్ అన్నగారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం రజిత పరమేశ్వర్ రెడ్డి గారు కూడా మాకు అవుట్ రైట్ సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు. స్కూల్స్కి ఏదైనా సమస్య వస్తుంది అంటే మాత్రం వీళ్ళిద్దరూ మాకు ఖచ్చితంగా ముందుండి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఈ రిప్రజెంటేషన్ ఎంపీఆర్ అన్న ద్వారా సీఎంకి రీచ్ అయ్యేటట్టు మేము చూద్దామని ఇక్కడే మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సార్ విజేందర్ రెడ్డి గారు, సార్ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ తీసుకురావచ్చు ఎలా సాధ్యమే? సార్ ఇదంతా 1 year కష్టం సార్. నేను యాక్టివ్గా అంటే నా యాక్టివ్నెస్ చూసి నేను పడుతున్న కష్టాలు చూసి శేఖర్ అన్న నన్ను దగ్గర తీశారు. యాక్టివ్గా ఉన్నావు అని ఒక రోల్ ఇచ్చారు. ఆ రోల్కి నేను 100% న్యాయం చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నాను. ఒక ఏసీపీ దగ్గర నేను ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టాను. అంటే ఉప్పల్ మొత్తం సేఫ్గా ఉండాలి, ఏ స్కూల్ కరెస్పాండెంట్కి ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా సార్ మీరు సపోర్ట్ ఇవ్వాలంటే ఆ రోజు చక్రపాణి గారు అవుట్రైట్ సపోర్ట్ ఇచ్చారు. అది కూడా మీ మీడియాలోనే ప్రచురితం అయ్యింది. సో ఇలా అదొకటే కాదు సార్, స్టూడెంట్ యూనియన్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకే అదర్ ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా ఉప్పల్ మండల్ నుంచి మేడ్చల్ దాకా ప్రతి ఒక్క సమస్య క్లియర్ చేసుకుంటూ పోతున్నా. ఎక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చినా నా వల్ల అంటే నా పరిమితికి మించిపోయినప్పుడు మాత్రం నేను శేఖర్ అన్నని ఇబ్బంది పెట్టడం జరుగుతుంది. ప్రతిసారి అన్న ఇగో ఇది ప్రాబ్లం ఉంది, నాకు సాల్వ్ చేయండి, నాకు మీ సపోర్ట్ కావాలి, మీ ధైర్యం కావాలన్న కానీ అన్నగారు కూడా కరీంనగర్ నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చి మరి మాకు సపోర్ట్ చేసిన రోజులు ఉన్నాయి. సో ఏదున్నా సార్ శేఖర్ అన్న పక్కన ఉన్నాడన్న ధైర్యంతో చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నాము. ఇప్పుడనే కాదు, ఫ్యూచర్లో కూడా ఏ స్కూల్కి సమస్య వచ్చినా కూడా లీగల్గా కానివ్వండి, ఇంకే పరంగా కానివ్వండి, ఖచ్చితంగా నేను ముందుంటాను. సో ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడే సమస్య జాతీయ సమస్య పరిధిలో ఉన్నదా? అవును సార్, నేషనల్ సమస్య. ఎందుకంటే సార్ ఒక్క స్కూల్ 2 స్కూల్ కాదు సార్, మన దాంట్లో 1,00,000 స్కూల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సార్ అండర్లో 1 lakh స్కూల్స్ ఉన్నాయి, 28 districts. సో ఈ 1 lakh స్కూల్స్కి తను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ ఇష్యూ అనేది నేషనల్ ఇష్యూ. అందుకే మేము సెంట్రల్కి కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము. అట్లాగే ఎవ్రీ స్టేట్ మినిస్టర్స్కి అండ్ చీఫ్ మినిస్టర్స్కి కూడా రిప్రజెంట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. అదృష్టం ఏంటంటే ఈ ఇష్యూ అనేది నా ఉప్పల్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వడం, ఫస్ట్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవడం, ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్. సో ప్రైవేట్ స్కూల్ సంఘాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి కలుపుకుపోయే అవకాశం ఉందా? సార్ ప్రైవేట్ సంఘాలు చాలా ఉండొచ్చు సార్, కానీ సమస్య మాత్రం కామన్ సార్. అందరికీ స్కూల్స్ కరెస్పాండెంట్స్ సమస్యలు మాత్రం కామన్ కదా. ప్రతి ఒక్క కరెస్పాండెంట్ యూనియన్ కూడా మాతో టచ్లో ఉన్నారు. అందరినీ కలుపుకొని పోవడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము. ఏదున్నా సార్ స్కూల్ సేఫ్గా ఉండాలి, కరెస్పాండెంట్ సేఫ్గా ఉండాలి, పిల్లలకి మంచి విద్య అందించాలి సార్. దీన్నే మోటోగా పెట్టుకొని ముందుకెళ్తున్నాం కాబట్టి ప్రతి సంఘం మాతో కలవడానికి రెడీగా ఉన్నారు సార్. పేరెంట్స్ పాత్ర సార్ పేరెంట్స్ పాత్ర క్లియరే ఉంది సార్, కానీ పేరెంట్స్ మధ్యలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అటు ఇటు చేసి రప్చర్ చేస్తున్నారు తప్ప పేరెంట్స్ ఆల్మోస్ట్ 95% ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ ఆర్ వెరీ క్లియర్ అండ్ దే ఆర్ రెడీ టు పే ద ఫీజెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. కొంచెం 5% అటు ఇటు ఉంటారు, దట్స్ కామన్ థింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ స్కూల్ సార్. ఎలా ఉండబోతుంది రాబోయే రోజుల్లో స్ట్రక్చర్? సార్ రాబోయే రోజుల్లో సరే అర్థం కాదు, ఫీ అంటున్నారా? ఫీగా మీ యొక్క పోరాటం ఎలా తీసుకెళ్ళే అవకాశం? సార్ సీఎం గారి దగ్గరికి అయితే నా రిప్రజెంటేషన్ లెటర్ ఇచ్చాను సార్ నేను నా తరఫు నుంచి. సో అది అతను సార్ చూసి, రేవంత్ రెడ్డి గారు చూసి దాన్ని అప్రూవ్ చేసి మాకు ఒక టైం ఇస్తే, మా బాధలు చెప్పుకోవడానికి ఒక టైం ఇస్తే, మా దగ్గరున్న 4 లక్షల మందితోని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారికి అవుట్ రైట్ సపోర్ట్ చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం సార్. ఎందుకంటే మా దగ్గర ఉన్న స్టాఫ్ 4 lakh మెంబర్స్. ఒక స్టేట్ కంప్లీట్గా 4 lakh ఓటర్స్ అంటే మీరు కూడా ఒకసారి ఆలోచించండి. ఈ 4 lakh ఓటర్స్ కాకుండా 25 లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ మా దగ్గర చదువుతున్నారు. సో ఒక మేజర్ రోల్ మేము ప్లే చేసే అవకాశం ఉంది. సో సీఎం గారు మాకు కనుక సపోర్ట్ చేసి మాకు ఒక అవకాశం ఇస్తే మేము మా రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి రెడీ సార్. ప్రెస్ మిత్రులకు, ముఖ్యంగా జాతీయ అధ్యక్షులు ఢిల్లీ నుంచి రావడం, తెలంగాణ సమస్యల పట్ల, ప్రైవేట్ పాఠశాల సమస్యల పట్ల సానుకూలంగా స్పందించడం, వరంగల్ నుంచి పెద్దలు జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు గత 40 సంవత్సరాల నుంచి వారు అంటే విద్యా వ్యవస్థలో ప్రపంచమంతా కూడా దాదాపు ఒక 40 దేశాలు తిరిగి విద్యా విధానం పట్ల, ప్రైవేట్ పాఠశాల పట్ల, సమస్యల పట్ల చాలా సానుకూలంగా, ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ టీచర్లకు శిక్షణ, తల్లిదండ్రులకు శిక్షణ ఇస్తున్నటువంటి డాక్టర్ జేఎస్ పరంజ్యోతి గారు, అట్లాగే ఉప్పల్ మండల్ అంటే కోరగానే జాతీయ అధ్యక్షుల్ని నిన్న ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి రిసీవ్ చేసుకోవడం,
వారికి ఇక్కడ ఆహ్వానం పలకడం, ఇక్కడ గత రాత్రి కూడా ఇక్కడనే ఒక బస చేయడం, ఆతిథ్యం ఇవ్వడం, అలాగే నేను కూడా రావడం. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా పేరు పేరున తెలంగాణ రాష్ట్ర గౌరవ అధ్యక్షులుగా, ఫౌండర్ మెంబర్గా వందనాలు చెప్తూ, ముఖ్యంగా ఇది మెడ్చల్ జిల్లాకు సంబంధించిన మా యాదగిరి గారు కూడా, శివరాత్రి యాదగిరి గారు కూడా దీన్ని ఒక ఆఫీస్గా, ఎందుకంటే వచ్చిపోయినప్పుడల్లా కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది, గెస్ట్ రూమ్ కనుక ఉండాలనే ఆలోచన కూడా, అనేక మంది వస్తూ ఉంటారు పోతూ ఉంటారు, కాబట్టి దీన్ని మెడ్చల్ జిల్లాకి కాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అంశంలో కూడా దీన్ని ఒక ఆఫీస్గా కూడా చేయాలని విజేందర్ రెడ్డి గారు అనగానే ఒప్పుకున్నారు. యాక్సెప్ట్ చేయడం చాలా అదృష్టంగా భావిస్తూ అందరికీ కూడా పేరు పేరున మరొక్కసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా వందనాలు సమర్పిస్తారు. థ్యాంక్ యూ.